Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed laram jero jod khushala sokala vaste. Subject international business and international business chapter number first, that is for the topic is benefits of international business. So what are the what are the benefits? Yeah, what are the advantages of international business? So there are a lot of advantages of international business. So when international business has benefits, when international business has advantages, obviously in other side it also has what the disadvantages or cost of international business. So what are the benefits of international business? So the first benefit of international business is access to many more markets. Mean the limitation, mean the limit of market. The international business can increase the limitation, yeah, the limit of market, right? Suppose in Afghanistan we are producing pen in Afghanistan, right? We have a company to produce what? Pen. So definitely in Afghanistan we have a very limited markets. So through international business we can get access to international market, and international market mean there is more markets. There are many markets at international level. Mean market of Dubai, market of UAE, market of US, Turkish market, Iranian market, Pakistani markets, and Indian market. There's a lot of markets in the world. So through international business we can get access to international market or to many more markets. So this is the first benefit, right? It means access to many more market mean that we can sell, right? We can send our product to many more market, right? Through international business. The international business awalane benefit access to many more markets. The access to many more market da deta vereshi je dastarazi पंडिर मार्केटून त मुंग पैदा कवले शु मसलन मुंग खपल प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट्स तले गले शु डिफरेंट कंट्रीज तले गले शु राइट न तासो कल डिफरेंट मार्केट ता खपल प्रोडक्ट ले गए सो इट मीन that the demand for your product will increase. When the demand increase, so other side your profit will increase, right? Company revenue bazeti, company product bazeti, that are the first ones. The second one, access to cheap labor. Cheap labor ta chegam de mung ko access पैदा कवल issue, right? Access मंगा cheap labor like arzana labor ta mung कवल issue access पैदा कवल issue. तासो डेरी कंपनी ने दस रिदली दी चे इंटरनेशनल बिजनेस पत्रू बांधे दे यो प्रोडक्ट पा अफगानिस्तान के प्रोड्यूस कई दल तक कास्ट डेर ज़ैत राजी नूरे हवा दुनु के प्रोड्यूस कई अलता में भी चे लेबर अर्जा नहीं में भी लेबर स्किलुलरी में भी लेबर चे कम दे पदे प्रोडक्ट बांधे खपुईगी खप प्रोड्यूस कवले शी या लेबर वेजेस एंड रिवार्ड्स दाई कमी नमुंगा द इंटरनेशनल बिजनेस पत्रू बांधे अर्जाना कारमंदान ता लास रसी पैदा कवले शु उससे तास्ता हुआ है माँ यो प्रोडक्ट कमंग प्रोड्यूस कऊ पा अमेरिका के राइट नो अल्ता द लेबर रिवार्ड पर आवर चे कम दे $50 दी राइट $50 रिवार्ड दे पर आवर पा अमेरिका के उस काम दगा प्रोडक्ट मंग पा अफगानिस्तान के प्रोड्यूस कऊ न पर आवर चे कम दे दलता 50 अफगानी वर कई न $50 और 50 अफगानों के डेढ़ ज़्यादा फ़र्क थे न दलता इंटरनेशनल बिजनेस पत्रू बांधे मुंगे चीप लेबर था यो अर्जाना कारमंदान था दस्तरसी पैदा कवले शु द्रेमा खबर दादा इंक्रीज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स increase quality and quantity of goods meaning दलता दादे कल चमंगा इंटरनेशनल मार्केट ता एक्सेस पैदा को नो पर इंटरनेशनल मार्केट के मुंगा डिफरेंट कंपिटेटर्स दी न चकल डिफरेंट कंपिटेटर दी दे सरा बदे मुंग चकीगी दे मुंग दे सरा बदे मुंगा स्किल अप कीगी दे सरा मुंग चकीगी स्किल बदे मुंगा अप सी यो बदे मुंग स्किल अप सी न चकल स्किल अप सी न क्वालिटी और क्वांटिटी के चेंजेस राजी मीन दे के मुंगा इनोवेशन रावस्ते शु दे के मुंग चेंजेस रावस्ते शु दा मुंगा यो ब्रांड लेवल तोड़े शु दा मुंगा यो एडवांस लेवल तोड़े शु मे बी चिद मुंगा मंग पकम हेवात के जुन को और द देना मंगा इंटरनेशनल लेवल तजू न आगल ता कंट्रीज डेवलप दी डिर पर मख्तग दे आगो हेवादुनो कड़े दे नो आगल तम मुंगा स्किल अप की नो चकल स्किल अप सी नो दे मुंगा क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम दे की इंक्रीज की मुंगा मीन स्टैंडर्ड लेवल ततलेशु
د انټرنیشنل بزنس د پترو باندې. بل منګه دا وایي access to resources that may not be available at home. ما تاسو ته د انټرنیشنل بزنس بینیفټ شروع کړي. دا څلورم بینیفټ دا دی access to resources that may not available at the home country. होम कंट्री کې کوم ریسورسز چې نه پیدا کیږي نو موږ لاسرسي هغه ریسورسز ته پیدا کوو په انټرنیشنل بزنس په ترو باندې چې په نورو هیوادونو کې دي. لکه زه تاسو ته ووایم په افغانستان کې موږ کمپنی لرو او یو پروډکټ جوړو چې په هغې کې ریسورسز بمبو ته کار دی، مطلب بانس یو لرګي غونډه کې دی، یو چوب دی بمبو چې ورته ویلی شي. نو دا بمبو په افغانستان کې څه شی دی نایاب دی، unavailable دی، ډېر کم دي دلته په افغانستان کې، په چاینا کې ډېر زیات دي. نو انټرنیشنل بزنس په ترو باندې موږ کولی شو چې د چاینا نه څه وکړو دغه ریسورسز ته اکسس پیدا کړو، دغه بمبو ته اکسس پیدا کړو چې دا موږ خپل ځان ته راوړو او د دې نه موږ څه وکړو یو پروډکټ پروډیوس کړو. نو موږ هر هیواد وګورئ every country has limited resources, right? We cannot say every country چې کوم دی فل ریسورسز لري یا چې کوم دی 100% ریسورسز چې دته ضرورت دی هغه دا لري نه. every country چې کوم دی هر یو هیواد لیمیټډ ریسورسز لري. نو دغه د access to resources that may not available in the home country. په هوم کنټري کې چې اویلیبل نه هغه ریسورسز ته موږ دسترسي پیدا کولی شو. بل پنځم د importing and exporting goods and services. Through international business we can import and export our goods and services. So what is import, right? So import mean that a product produced in another country and bring to home country, bring to your country. So this is called what? Import. اوس امپورټ خو دا شو. ایکسپورټ چې ته ویلی شي ایکسپورټ دې ته ویلی شي یو پروډکټ په افغانستان کې پروډیوس شوی دی او سیل کیږي، سینډ کوي انادر کنټري ته، بل کنټري ته ته سینډ کوي، نو دې ته مونږ ایکسپورټ ویلی شو. نو د انټرنیشنل بزنس په ترو باندې مونږ ایکسپورټ او امپورټ څه کولی شو انکریز کولی شو. یاد ساتئ که چیرې د یو هیواد د بل هیواد سره دغه انټرنیشنل بزنس اګریمنټس نه نو نشي کولی چې ایکسپورټ او امپورټ هلته نه وکړي. نو ایکسپورټ او امپورټ چې کوم دی دا د انټرنیشنل بزنس په ترو باندې کیږي. بیلنس آف ټریډ ډایرکټ اینڈ انډایرکټ ایکسپورټ. بیلنس آف ټریډ چې ته ویلی شي مونږ خپل ټریډ بیلنس کولی شو، مطلب مونږ خپل ایکسپورټ او امپورټ دا بیلنس کولی شو په انټرنیشنل بزنس په ترو باندې. مطلب که چیرې د مونږ ټریډ ډیفیسټ دی، مطلب د مونږ ایکسپورټ کم دی د امپورټ نه، نو بیا مونږ څه کولی شو خپل ایکسپورټ لیول زیاتولی شو. ولې مونږ بیا غواړو بیلنس آف ټریډ غواړو یا ډیفیسټ، ټریډ ډیفیسټ دی د مونږ ټریډ سرپلس دی. زه به داسې ووایم ټریډ سرپلس دی ته ویلی شي چې د مونږ امپورټ لیس دین ایکسپورټ دی، د مونږ امپورټ کم دی د ایکسپورټ نه. نو په دې انټرنیشنل بزنس په ترو باندې مونږ څه کولی شو خپل بیلنس آف ټریډ برابرولی شو. ډایرکټ اینډ انډایرکټ ایکسپورټ مونږ کولی شو. ډایرکټ ایکسپورټ ا کمپنی پروډکټ چې پروډیوس کوي هغه بای سیلف یا بای هم سیلف چې کوم دی ادر کنټري ته سینډ کوي. یا انډایرکټ انویسټمنټ دی ته ویلی شي چې هغه کمپنی په ترو باندې نه د څه شي په وجه باندې د ادر پرسن مین تھرډ پرسن په دې کې انوالو وي. مونږ کوم شرکتونو په ترو باندې څه کوو دلته راغواړو. لکه افغانستان کې تاسو ډېر کتلي که نه یو پروډکټ دی مونږ د یو اے نه راغواړو، د یو شرکت په ترو باندې راغواړو د هغې ځای نه، هغه کمپني خپله نه رالیږي، یو شرکت په ترو باندې مونږ څه کوو هغه پروډکټ راغواړو. نو دا انډایرکټ انویسټمنټ دی، رایټ. ټریډ ډیفیسټ اینډ ټریډ سرپلس دغه بینیفټس دي چې ټریډ ډیفیسټ هم موږ ته څه کوي سرپلس کوي، او سرپلس چې کوم دی موږ ته هم سرپلس کوي. نو دغه یې څه کړي دي یو یې چې کوم دی ایکسپلین کړی دی. مثلا افغانستان پاپولیشن د تاسو ته اگزامپل درکړم، دلته 33 میلیون د افغانستان پاپولیشن دی، رایټ. څومره دی 33 میلیون د افغانستان پاپولیشن دی. اوس نو یو پروډکټ ته پروډیوس کوي نو 33 میلیون ستا څه شی دي ستا بایرز دي، ستا کسټمرز دي، رایټ. اوس که چیرې مونږ انټرنیشنل بزنس ته سرو انټرنیشنل مارکیټ ته یا مینی مور مارکیټ ته سرو ایکسس پیدا کړو نو د دنیا پاپولیشن ورلډ پاپولیشن چې کوم دی 65 یا 6 بلین 500 میلیون دی. رفلی مونږ وایو ها، رفلی داسې نه چې ایگزیکټلی 6 میلیونه بلیونه 500 میلیونه چې کوم ده، لکه مطلب 6 بلیونه
او 1500 میلیونه د دنیا پاپولیشن دی. نو دا څومره فیصده څومره پرسنټه د مونږ څه شی زیاتیږي، مونږ سپلای زیاتیږي، د مونږ کسټمر لیول زیاتیږي. نو کنکلوژن دا د ګلوبل مارکیټ کین ریچ رفلی 200 times more consumers than the simple just افغانستان consumers. افغانستان د کنزیومر نه 200 چنده د مونږه څه شی مشتریان زیاتیږي چې کله مونږه انټرنیشنل مارکیټ ته اکسس پیدا کړو. بل دلته access to market, access to the global market does not guarantee bigger sales. دا انټرنیشنل مارکیټ دا نه ده چې موږ ته یو ګارنټي به راکړي د څه شي د bigger sale. د bigger sale موږ ته کېدای شي ګارنټي را نه کړي. ولې؟ companies must adapt their product and service to the different needs, wants and preference based on culture difference and the or preference. ما تاسو ته ویلې هغه کمپنی بګر سیلز ګارنټي په انټرنیشنل کمپنی کې پیدا کولی شي یا ورکوي انټرنیشنل بزنس کمپنی یا انټرنیشنل مارکیټ چې کوم دی هغه کمپنی ته د بګر سیلز ګارنټي ورکوي چې د هغې د ډفرنٹ کنټري کلچر اډاپټ کړي. ګوره داسې نه چې افغانستان خلکو د پاته یو پروډکټ جوړ کړی دی او هغه ته لیږي انډین خلکو ته هندوانو ته یې لیږي. نو مې بي چې دا ستاسو شی نه شي دا ستا ته د بګر سیل ګارنټي در نه کړي. نو دا چې یو پروډکټ اډاپټ کوي نو هغه به څنګه کوي د ډفرنٹ countries cultures به اډاپټ کوي چې ټول دنیا کې خلکو د پاره څه شي هغه خلکې څه کړي استفاده کوي. مثلا موږ یو پروډکټ پروډیوس کوو د مسلمز د پاره نو په هغې باندې په هغه پروډکټ باندې موږ لیکلي حلال رایټ. چې کله موږ په حلال ولیکو نو مطلب دا دی چې ټول مسلمانان کولی شي دا وخوري، نه صرف په افغانستان کې، نه صرف په ایران کې، نه صرف پاکستان په نورو هیوادونو کې رایټ. مطلب څومره مسلمانان چې په دنیا کې دي دوی کولی شي چې دا پروډکټ څه کړي وخوري. ولې؟ دا موږ پې ولې لیکه دا موږ کلچر اډاپټ کړی دی، د خلکو ریلیجس موږ اډاپټ کړی دی چې هغوی حرام شی نه خوري. دوی موږ سره لیکي کنفارم to the different laws of various countries. د مختلف هیوادونو چې کوم دی مونږ قانون باید څه کړو کنفرم کو چې د هغې قانون په قانوني پروډکټ مونږ کو غیر قانوني نه. مثلا یو پروډکټ دی چې هغه په انډیا کې جوړ شوی افغانستان کې اوس دی راوړي او په هغې کې شراب استفاده شوي دي نو ډفرنټلی په افغانستان کې په قانون کې شراب حرام دي نو هغه پروډکټ دلته مارکیټ نه پیدا کوي. دا به دې ځای کې څه کېږي ناکام کېږي. به ګلوبل پروډکټ باید مونږ پروډیوس کو. کوم پروډکټ پروډیوس کو چې ګلوبل وایز وي. ګلوبل پروډکټ هغه ته وایي standardized item that is offered in the same form in all countries in which is sold. لکه مطلب موږ سره پنسل دی، پنسل په ټولو هیوادونو کې استفاده کیږي ځکه دا موږ یو ګلوبل پروډکټ دی. موږ سره ساکر بال دی او کیمراز دي، کیمرې ساکر بالز دي، پنسل دي، دغسې یو پروډکټ جوړ کړو چې په ټولو هیوادونو کې استفاده کیږي. نو دې ته موږ څه شی ویلی شو اکسس ټو مارکیټ موږ پیدا کولی یا اکسس مارکیټ ته چې موږ کله اکسس پیدا کوو مینی مور مارکیټ ته یا انټرنیشنل مارکیټ ته کله موږ اکسس پیدا کوو باید موږ ګلوبل پروډکټ جوړ کړو. ګلوبل پروډکټ هغې ته وایي چې د ډفرنٹ کنټریز ډفرنٹ کلچر اینڈ لاز وګورو د هغې مطابق موږ پروډکټ پروډیوس کړو نو موږ کولی شو چې بیا انټرنیشنل مارکیټ کې موږ لیبر زیات شي. دې نه بعد موږ سره دی ډیرز درېمه چیپ لیبر. بزنس میک پروفیټ وین دیئر سیلز آر greater than the cost of running the business. چیپ لیبر موږ دې دلته داسې ورکړی دی وایي هغه بزنس کولی شي چې خپله ګټه زیاته کړي یا بزنس څنګه کولی شي خپله ګټه زیاته کړي وخت چې کله د دوی څه شی د دوی کاسټ لیس وي د څه شي نه د سیلز نه. سیلز مطلب زیات مین مطلب دا دی د دوی ریونیو زیات د کاسټ نه رایټ. دې ته مونږ څه شی ویلی شو وی بزنس بیا څه کولی شي پرافټ کولی شي. نو دې کې اولنی مونږ کاسټ لیبر دی لکه کاسټ په یو کمپنی باندې څلور کاسټونه راځي چې هغه د لیبر کاسټ دی چې ریوارډ ورته ویلی شي، بل مونږ وایو کیپټل دی چې هغې ته رنټ ویلی شي، بل مونږ وایو سوري د لیبر ویجز اینډ سیلریز ده رایټ. نو 4 ریوارډز آف فیکټر آف پروډکشن چې کوم دی مونږ ریډیوس کړو نو کاسټ آف پروډکټ چې کوم دی څه راځي کم راځي رایټ. نو دلته تاسو وګورئ thus profit can increase even more by maintaining their sales level and decrease the cost of running the business right.
نو چیپ لیبر ډسکس د ایتیکل کنسیډریشن اف چیپ لیبر ایتیکل اخلاقی چې کوم د کنسیډریشن عملونه د مونږه لیبر د چیپ لیبر ګورو چې خلکو سره کم بد اخلاقی او بد سلوکی کوي ناغه مونږ ګورو دلته تاسو وګورئ چیپ لیبر ته مونږ اکسس کولای شو شاید دلته مس شوي رائټ ډسکس د ایتیکل کنسیډریشن اف چیپ لیبر ethical consideration of cheap labor دا دی چې خلک ورسره بد اخلاقي کوي بد اخلاقي سره کم ته کوي چې لیټ راسي یا د نه سیلري کټ کوي یا ورسره اکاموډیشن کې دا کوي یا موږ داسې وایي انډر ایج اخلي انډر ایج مینه 13 کالو نه کم اخلي یا ترنه سیکشوال ابیوز کوي ډیمانډ کوي د سیکس دپاره یا چې کم دی سلف سپېړې ورکوي یا ورته چې کم دی فزیکلی ابیوز کوي مطلب فزیکلی سزا ورکوي یا باډي چې کم دی سکریچ کوي نونکارې پې لګوي شونګاټې پې لګوي په سوک پنچ کوي یې وخي یې لغتو باندې وخي دا کوي یا چې کوم دی نور ورته وایي یو غلامي جوړوي خپل نو د دغه کاسټ اف انټرنیشنل بزنس کې راځي ګوره ښه د ډسکس د ایتیکل کنسیډریشن اف چیپ لیبر موږ دې ته ویلی شو چې خلک انټرنیشنل کمپنیانې چې کوم دي ملټي نیشنل کمپنیانې هغه چې کله راشي نو دلته خلک مجبوره د خلکو د مجبوریت نه غلطې فایدې اخلي رایټ یا ترنه ډیمانډ کوي بل لګم بیا ورته کمه سیلري ورکوي یا چې کوم دی زیر سند اخلي یا چې کوم دی لیو کم ورکوي یا چې کوم دی نوکارې څپېړې سوکاو لغتې ورکوي یا چې کوم دی اکاموډیشن فوډ خراب ورکوي یا هیلث کیر نه کوي صحت بل چې کوم دی د انوایرمنټ داسې انوایرمنټ جوړ کړی چې د دې خلکو دپاره څه شی لکه نقص ورکوي دغه د چیپ لیبر څه شی دي د چیپ لیبر ایتیکل کنسیډریشنز دي درې مونږ انکریز کوالټي اف ګوډس د بی ام ډبلیو وګورئ بی ام ډبلیو داسې موټر دی چې هغه انټرنیشنل لیول پروډیوس کیږي مین یو کنټري دا نه پروډیوس کوي ولې یو کنټري نه پروډیوس کوي ځکه چې دا یو برانډډ کار دی برانډډ کار څنګه دی زه تاسو ته ووایم انکریز د کوالټي اف ګوډس د بی ام ډبلیو اگزامپل زه درکوم انجن چې کوم دی په جرمني کې د دې جوړیږي د بی ام ډبلیو موټر چې کوم دی انجن په څه کې جوړیږي په مونږ جرمني کې جوړیږي بل چې کوم دی بیا څه کیږي په ساوث په یو اس اے کې چې کوم دی یو اس کې د دې څه جوړیږي shipped the production plant in South Caroline right US بیا د الته شفت کیږي او میګنا چې کوم دی coordination on Canada manufacture the rear view mirror دا چې کوم دی دا کینیډا چې کوم دی یو کمپنی دلته د کمپنی نوم یې اخیستی دی دې ته چې کوي د دې ریئر ریویو میرر جوړوي دی ورته چې کوم دی شاته نه یو مخکنی دغه شیشې کینیډا جوړوي لیدر سیټ چې کوم دی په ساوث افریقا کې د دې پروډکټ جوړیږي او بل چې کوم دی په فرانس کې کنه میچلن ټایرونه چې کوم دی میچلن ټایر مینوفیکچرډ ان فرانس په فرانس کې چې کوم دی میچلن ټایرونه جوړیږي نو دغه بی ام ډبلیو چې دی دا داسې کوالټي د دې ښه ده یا برانډډ دی یا نوم لري په دنیا کې نو دا د وجې څه ته وایي انټرنیشنل بزنس د وجې لري ځکه چې ما تاسو ته وایي انجن د دې په جرمني کې جوړیږي د دې چې کوم دی په یو اس اے کې هم پروډکټس جوړیږي شیشې چې کوم دی په کینیډا کې جوړیږي بل لیدر چې کوم دی لیدر سیټونه د چرم سیټونه چې کوم دی په افریقا کې جوړیږي او میچلن ټیورونه چې کوم دی په فرانس کې جوړیږي نو بی ام ډبلیو وانټډ ټو کریټ د بیسټ پاسبل product for its customer to its right searched for the manufacturers that produce the best quality in the car component نو په کار کمپوننټ کې د بی ام ډبلیو کمپنی چې کوم دی سرچ کوي چې کومه هیواد یا کومه کمپنی بیسټ کوالټي پروډکټ یا کمپوننټ اف د موټر جوړولی شي جز د موټر جوړولی شي نو د هغې نه اخلي هغې نه سیلز کوي یا هغې نه امپورټ کوي او بیا بی ام ډبلیو ته نه جوړوي نو دا کوالټي کې انکریز کیږي بل موږ انکریز کوانټیټي وګورئ انکریز access to international market may lead to increase the demand of product thus increase the quantities of goods sold نو چې کله په انټرنیشنل مارکیټ کې موږ access to many more markets ته پیدا کو نو مطلب دا دی چې د موږ مور ډیمانډ شو نو مور ډیمانډ چې کله شي نو مور پروډکټ سولډ کیږي خرڅ کیږي نو دې لپاره موږ څه شی ویلی شو انکریز کوالټي انټرنیشنل بزنس چې کوم دی موږ ته کوالټي هم زیاتولی شي دې نه بعد access to resources نیچرل ریسورسز ته موږ access لرو هیومن ریسورسز ته موږ access تھرو انټرنیشنل بزنس لرو او کیپټل ریسورسز ته موږ access لرلی شو د تاسو ته ووایم مخکې ما درته دا ټول ایکسپلین کړي دي نو انټرنیشنل بزنس په تھرو باندې موږ څه کولی شو access to resources ته موږ access دسترسي پیدا کولی شو نو هغې کې نیچرل ریسورسز هم راځي هیومن ریسورسز هم راځي کیپټل ریسورسز هم راځي رایټ دا د دې بینیفټس
بیनिفټس دي. بل بیनिفټ چې کوم دی امپورټینګ اینډ ایکسپورټینګ دا په نیکسټ کلاس کې انشاءالله زه تاسو ته بیا څه کوم تشریح کړم. نو نن ورځ موږ څه ویلې بیनिفټس اف انټرنیشنل بزنس ویلې. بیनिفټس اف انټرنیشنل بزنس تاسو وګورئ کم دي انشاءالله مې بي چې په کوېشن یا په پیپر کې زه تاسو ته دغسې یو سوال جوړ کړم. تھینک یو سو مچ، هیو ا ګډ ټایم.